नमस्कार विद्यार्थी बंधुगण मु डॉक्टर क्षीरोद चंद्र बेहरा आपण मानकु मोर यूट्यूब चैनल को स्वागत जनाऊे। बंधुगण आपण मानक अप्रमित भल पाइबा पई मु मोर कृतज्ञता जनाऊे। आपण मानक निकट रे आज एक नूतन प्रसंग मु उपस्थापन करुछे। विश्व साहित्य रे यह एक चर्चित विषय। भारतीय साहित्य और ओडिया साहित्य रे मध्य यहाकू एक आकर्षणीय पद्धति भाव ग्रहण करा जायछि, किंतु ए संपर्क रे यथेष्ट आलोचना होई नाही। सेथिपई आज ये प्रसंगटी को मु निज आडू आपण मानक निकट रे उपस्थापन करुछि। भाबुछि आपण माने ए अध्यायटी देखिबे, शुणिबे और निश्चय मतामत प्रदान करिवे। आसंतु आजिर प्रसंग होछि कुहुक वास्तवता। इंग्राजी रे याकू मैजिक रियलिज्म, मैजिकल रियलिज्म बा आ गोटे शब्द कहा होछि मार्भेलस रियलिज्म। आमे ओडिया रे ताको कहूचे कुहुक वास्तवता। आउ किछि किछि जगह रे जादूकरी वास्तवता मध्य कहा जाए। कुहुक वास्तवता, जादूकरी वास्तवता, जहाकू इंग्लिश रे कहा जाए मैजिक रियलिज्म बा मैजिकल रियलिज्म बा मार्भेलस रियलिज्म। ए संपर्क रे आमे जानिबा। ए जो मैजिक रियलिज्म बा मैजिकल रियलिज्म ए शब्दटी प्रथमे जर्मन रे व्यवहार हैला। ताकू जर्मन भाषा रे कहा जाए मैजिस्टर रियलिमस। मैजिस्टर रियलिमस ये होची जर्मन भाषा रे। डच रे मध्य अछि मैजिक रियलिज्मी, मैजिक रियलिज्मी। स्पेनिश रे याकू कहा जाए रियलिस्मो मैजिको स्पेनिश भाषा रे। तेबे 1920 रे यही शब्द प्रथमे 1920 मसीह मन रखु 1920 मसीह यही शब्द प्रथमे जर्मन रे व्यवहार होइतिला वेमर रिपब्लिक पेंटिंग रे। सेथिरे से पेंटिंग जो चित्रकला चित्र प्रदर्शनी होइतिला सेथिरे वेमर रिपब्लिक गोटे पेंटिंग थिला। से पेंटिंग संपर्क रे जहा आलोचना करा जाइतिला ता होची कैप्चर द मिस्ट्री ऑफ लाइफ बिहाइंड सरफेस रियलिटी। यही भाव को लेकिन यही दर्शन को लेकिन से पेंटिंग टी रूपायित होइतिला। कौन से भाव बा कौन से दर्शन इंग्राजी रे ता होची कैप्चर द मिस्ट्री ऑफ लाइफ। कैप्चर द मिस्ट्री ऑफ लाइफ बिहाइंड सरफेस रियलिटी। सरफेस रियलिटी बा स्थूल वास्तवतार पश्चात रही जीवनर रहस्य को उन्मोचन करवा। ये जदि गोटे वाक्यांश को आपण माने बुझीजिबे ताहले मैजिक रियलिज्म कौन बुझीजिबे। कहीं मैजिक रियलिज्म बुझीबा एक बड़ जटिल व्यापार। एथिरे बहु गुड़ाए विरोधाभास रही, आम्बिग्यूटी रही। तेणु से आम्बिग्यूटी जोगु कुहुक वास्तवता संपर्क रे सविशेष आलोचना देखा मिले नाही। यह एक विराट बड़ दर्शन, साहित्यिक दर्शन एवं साहित्य रचना करिवार एक प्रणाली। मन रखंतु विशेष करी उपन्यास रे यार बहुल प्रयोग होइछि। काव्य कवितार भी प्रयोग होइछि, किंतु उपन्यास रे याकू बहुल भाव में प्रयोग करा जाइछि। विशेषतः ये प्रसंगटी जेतेबेले गाब्रिएल मार्क्वेज गार्सिया मार्क्वेज गाब्रिएल गार्सिया मार्क्वेज तांकर जो बहु विश्व प्रसिद्ध उपन्यास 100 इयर्स ऑफ सॉलिट्यूड रचना कले एवं एथिपाई से नोबेल पुरस्कार पाइले। एथिरे एही शैलीर प्रयोग करा जाइछे।
ମ୍ୟାଜିକାଲ ରିଏଲିଜିମ୍ର। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ଲେଖୁଥିବା 2 ଜଣ ଉପନ୍ୟାସିକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏ ଶୈଳୀ ଅତି ବିଶେଷ ଭାବରେ ପାଠକପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିଛି। ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ମାର୍କ୍ୱେଜ, ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ସଲମନ ରଶ୍ଦି। ସଲମନ ରଶ୍ଦିଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ ନଭେଲରେ, ଅଧିକାଂଶ ଉପନ୍ୟାସରେ ଏହି କୁହୁକ ବାସ୍ତବତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଯେପରି ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଅଧିକାଂଶ ଉପନ୍ୟାସ, ଗୋଟେ 2ଟି ଉପନ୍ୟାସ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଉପନ୍ୟାସରେ ସେ କୁହୁକ ବାସ୍ତବତା ଶୈଳୀର ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କୁହୁକ ବାସ୍ତବତା ଶୈଳୀ ପ୍ରୟୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିନାହୁଁ। ମନୋଜ ଦାସଙ୍କର ମଧ୍ୟ କିଛି ରଚନାରେ ଆମେ କୁହୁକ ବାସ୍ତବତା ପାଇପାରିବା। ତାଙ୍କର ଆକାଶର ଇସାରା, ସେଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ପରେ ଆଲୋଚନା କରିବି। ପ୍ରଥମେ ବୁଝିବା କୁହୁକ ବାସ୍ତବତା ବା ଯାଦୁକରୀ ବାସ୍ତବତା ବା ମ୍ୟାଜିକାଲ ରିଏଲିଜିମ୍ ବା ମାର୍ଭେଲସ୍ ରିଏଲିଜିମ୍ଟି କ'ଣ। এই ସୂତ୍ରଟି କେମିତି ଆସିଲା, ଏ ପ୍ରଣାଳୀଟି କେମିତି ଆସିଲା? ଏ ପ୍ରଣାଳୀଟି 2ଟି କାରଣରୁ ଆସିଲା। 1980 ବେଳକୁ ଏଇଠି ଅତି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଗୋଟେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈଳୀ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। ଏବଂ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଦେଉଛି ଯେ ଆମେରିକୀୟ, ୟୁରୋପୀୟ ଏବଂ ଇଂଲିଶ ସାହିତ୍ୟରେ ଏ ଶୈଳୀର ବିଶେଷ ପ୍ରୟୋଗ ହୁଏ ନାହିଁ ବା ହୋଇନାହିଁ, ବା ଲେଖକମାନେ, ଉପନ୍ୟାସୀମାନେ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ ବହୁଳ ନୁହେଁ, ବିଶେଷ ପାଠକ ପ୍ରିୟ ନୁହେଁ। ଯେପରି ଏହା ଲାଟିନ୍ ଆମେରିକା ଓ କଲୋନିଆଲ ଔପନିବେଶିକ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସାହିତ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବିଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କରି ଶୈଳୀ ଭାବରେ ଗୃହୀତ ହୋଇଥାଏ। ୟୁରୋପୀୟ ମାନେ, ଆମେରିକୀୟ ମାନେ, ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ, ଇଂଲିଶ ଲେଖକମାନେ ଏ ଶୈଳୀକୁ ବିଶେଷ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା ପଶ୍ଚାତରେ ଥିବା ମୂଳ କାରଣଟି ହେଉଛି ଐତିହ୍ୟବୋଧ। ଯେଉଁ ଜାତି ଯେତେ ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ, ଯେଉଁ ଜାତିର ଲୋକ ପରମ୍ପରା, ଧର୍ମୀୟ ପରମ୍ପରା ଯେତେ ସୁଦୃଢ଼, ସେ ଜାତିର ସାହିତ୍ୟରେ ଏହା ବ୍ୟବହାର କରିବା ସେତେ ସହଜ। ଏଠି ହେଉଛି ମୌଳିକ ଜିନିଷ। ତେଣୁ ମ୍ୟାଜିକାଲ ରିଏଲିଜିମ୍ କାହା ସହିତ, କୁହୁକ ବାସ୍ତବତା କାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କାନ୍ୱିତ ହୋଇଗଲା ନା ପରମ୍ପରା ସହିତ, ପ୍ରାଚୀନତା ସହିତ, ସଂସ୍କୃତି ସହିତ, ମିଥ୍ ସହିତ, ଲୋକବିଦ୍ୟା ସହିତ, ଲୋକ ପରମ୍ପରା ସହିତ ଏହାର ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହା କେମିତି ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ସେ କଥା ମୁଁ ବୁଝାଇବି। ତେଣୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ ଆମର ଏକ ସୁଦୀର୍ଘ ପରମ୍ପରା ରହିଛି, ଆମର ସୁଦୀର୍ଘ କାବ୍ୟ ପରମ୍ପରା ରହିଛି, ସୁଦୀର୍ଘ ସାହିତ୍ୟ ପରମ୍ପରା ରହିଛି, ସୁଦୀର୍ଘ ଲୋକ ପରମ୍ପରା ରହିଛି, ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ପରମ୍ପରା ରହିଛି, ଏଇଥିରେ ଯେଉଁ ଜାତୀୟତା ରହିଛି, ଯେଉଁ ଅସ୍ମିତା ରହିଛି, ଯେଉଁ ପରିଚୟବୋଧ ରହିଛି, ତାହା ହିଁ ମ୍ୟାଜିକାଲ ରିଏଲିଜିମ୍କୁ ବା କୁହୁକ ବାସ୍ତବତାକୁ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ତାହା ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରେକ୍ଷାପଟରେ ତାହାର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥାଏ। ଇଏ ହେଉଛି ମୂଳ କଥା। ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରା, ପ୍ରାଚୀନ ଲୋକକଥା, ପ୍ରାଚୀନ ଲୋକବିଦ୍ୟା, ପ୍ରାଚୀନ ପୁରାଣ କଳ୍ପନା, ପୁରାଣ ଭାବନା, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟରେ ବା ଆଧୁନିକ ଉପନ୍ୟାସରେ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଯେଉଁ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥାଏ, ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ, ସେହି ଶୈଳୀକୁ କୁହାଯାଏ କୁହୁକ ବାସ୍ତବତା ଶୈଳୀ। ଏବଂ ଏଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ, ମୂଳ କଥାଟି କ'ଣ ନା ବାସ୍ତବତା ସହିତ କଳ୍ପନାର ମିଶ୍ରଣ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ବାସ୍ତବତା ଥିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଥିବେ କଳ୍ପନା। এই କଳ୍ପନାରେ କ'ଣ ଆସିବ? ଅଲୌକିକତା ଆସିବ। ଅଲୌକିକତା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା, ମ୍ୟାଜିକ୍। ଯେମିତି ଜଣେ ଯାଦୁଗର ଶୂନ୍ୟରେ ବହୁ କିଛି ଆଣି ଦର୍ଶକକୁ ହତଚକିତ କରିଦେଇଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଉପନ୍ୟାସର କାହାଣୀରେ ଏହିପରି ହଠାତ୍ ବାସ୍ତବତାର ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଉଥିବ, ହଠାତ୍
आउ गोटे प्रसंग को लेकिन दर्शक को हतचमित करदे एवं से ही दर्शक पाठक को हतचमित चमत्कृत करदे एवं पाठक संगे संगे गोटे वास्तवता मध्य वास्तव जीवन वास्तव संसार वास्तव वर्णन हठात गोटे एक अलौकिक वर्णना को चली या द्वारा कौन हुए ना पाठकर जो कल्पना ये कल्पना द्वारा से जो वर्णनाटी को आहरी अधिक भाव अनुभव करें कहीं ना ता पाखरे मध्य से ही परी कल्पना आगरू ता मानस पटरे संगोपित होता है कहीं से कल्पना से जो लोककथाटी थाए जो परिकाणीटी थाए बा जो वर्णनाटी थाए से वर्णनाटी सहित तार आगरू परिचय थाए तेणु लेखकर वर्णना और पाठकर कल्पना मिसिकी आउ एक अनन्य साहित्य राज्यटीए मन भितर सृष्टि करिथांती तेणु यह ही होची जादुकरी वास्तवतार मूल लक्षण मूल गुण एइथपाई यार व्यवहार होता है तेणु मिथ लोककथा लोकभावना एइथिरु अणा जाए चिंतन गुड़िक घटना गुड़िक वर्णना गुड़िक तेणु से वर्णना को उपन्यासर कहानी मध्य छंदी देकी एक अति अनन्य परिवेशटीए कथाकार सृष्टि करे जेते बेले से व्यवहार करे जादुकरी वास्तवतार शैली तेणु एठी कौन पई एगुड़िक करे कहीं यार आवश्यकता हुए ना प्रथम होची यह व्यवहार द्वारा जो पौनपौनिकता कहानी गोटे पौनपौनिकता से प्रकार कहानी से प्रकार भावना जहाँ को हुए तो पाठक निमित्त क्रांतिकर बोध हुए तेणु कहानी को ये रोमांचित करे कहानी को रोमांच भरी दिए किए कुहक वास्तवता जादुकरी वास्तवता वर्णना होची हठात किना कहानी मोड़ बदली जाए कौ गोटे अदृश्य चिंतन टीए कहानी भीतर को चली आसे एवं ता कौटी ना कौटी आम बा पाठकर अवचेतन को स्पर्श करे एवं पाठकर अवचेतन को जितेबाला स्पर्श करे से पाठक हृदय रे कहानी एक नवविन्यास उत्कीर्ण हुए यह ही कुहक वास्तवतार बड़ शैली तापर कौन पाठकर कल्पना को अपरिसीम कर दिए यह पाठक भितरे से कहानीटी से घटनाटी जोटी वर्णनित हुए सेठी जदि मिसीगला ताले से एक निजर कल्पराज्यटीए सृष्टि करे उपन्यासर कहानी को निजर कल्पराज्यटी तेणु कल्पनार से वास्तवता रोचे किंतु वास्तव सहित कल्पना को एमिति संयोग कराउची जे ताहार सीमा नाही से कल्पनार सीमा नाही अपरिसीम से कल्पना एवं सबुठु बड़ कथा ये जे जितेबले उपन्यासटी मुख्य आवेदन होची तार वास्तववादी वर्णना वास्तवता को सी केते परिमाण रे धरी रखे तेणु ये जो वास्तवता को धरी रखा बा जोटा अति वास्तवता नेचुरालिज्म बहुत पुंखानुपुंख भाव वर्णना करवा पुंखानुपुंख भाव वर्णना करवा से देखा जाए जे गोटे उपन्यास हो बा गोटे गल्पर हो से गतिवेग कहानी गतिवेगटी नष्ट हो जाए वर्णना 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 जमती आमर अमृतर संतान माटी मटाड़ बा आपणकर आदिभूमि यहीपरि उपन्यास गुड़िक ये वर्णना सर्वस्व सेठी घटना कम चरित्र मानकर व्यक्तित्व एवं समाजर परिवेश निर्माण रे बहु पृष्ठा व्यय होता है सेठी कहानी शिथिल हो जाए क्रांतिकर लगे गोटे पाठक को किंतु सेठी जदि यही जादुकरी वास्तवता शैलीर प्रयोग करा जाए ताहले पाठक हृदय गोटे चांचल्य देखा जाए गोटे कहानीर मोड़ परिवर्तन हो तेणु गोटे उपन्यास को हो बा गोटे रचना को आकर्षणीय करवा रमणीय करवा हृदगाय करवा निमित्त कुहक वास्तवतार प्रयोग करा जाइता है।
ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏ କାହାଣୀର ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ନା ପାଠକର ଅବଚେତନ ବା ହୃଦୟ ଭିତରେ ମନ ଭିତରେ ଲୁଚି ରହୁଥିବା ବହୁ ଭାବକଳ୍ପ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସେ କାହାଣୀର ମାଧ୍ୟମରେ। ତେଣୁ ଆମର ଯେଉଁ ଅବଚେତନରେ ସୁପ୍ତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ବହୁ ଚେତନା ଲୁଚି ରହିଛି ତାକୁ ଉଦ୍ଦୀପ୍ତ କରିବାରେ ତାକୁ ଜନ୍ମିତ କରିବାରେ ଜନ୍ମ ଦେବାରେ ତାକୁ ପ୍ରସାରିତ କରିବାରେ ଏ କୁହୁକ ବାସ୍ତବତା ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଅତୀତକୁ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଅବଚେତନକୁ ଏହା ଜାଗ୍ରତ କରେ ପୁନର୍ବିନ୍ୟାସ କରେ। ତେଣୁ ଏହା ଏକ ବିରାଟ ଶୈଳୀ ଏବଂ ଏଥିରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କଥା ଦେଖାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତାହା ହେଉଛି କ'ଣ ଯେଉଁ ବାସ୍ତବବାଦୀ ନୋବେଲରେ ଉପନ୍ୟାସରେ ବା ରଚନାରେ ବାସ୍ତବବାଦୀ ଉପନ୍ୟାସରେ ଗୋଟିଏ ନିଛକ ବର୍ଣ୍ଣନା ଭିତରେ ଗୋଟେ ସୀମାବଦ୍ଧତା ରହିଥାଏ। ଗୋଟେ ଏମିତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥାଏ ଯେ ହଁ ଏଇଟା ହିଁ ବର୍ଣ୍ଣନା। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବଙ୍ଗରାଜ, ଚମ୍ପା ବା ସାଆନ୍ତାଣୀ ବା ନେତ ବା ଭଗିଆ ବା ସାରିଆ ତାଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ଭିତରେ ଗୋଟେ ପରିସୀମା ରହିଛି। ହଁ ନେତ ଏଇପରି, ଭଗିଆ ଏଇପରି, ସାରିଆ ଏଇପରି, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜ ଏଇପରି, ସାଆନ୍ତାଣୀ ଏଇପରି, ଚମ୍ପା ଏଇପରି। ତେଣୁ ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ନା ପ୍ରୋଟୋଟାଇପ୍। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ସମତଳ ଚରିତ୍ର, ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଫ୍ଲାଟ୍ ଚରିତ୍ର କୁହାଯାଏ। ସେମାନେ 100% ଗୋଟିଏ ଗୁଣରେ ବନ୍ଧା, ଗୋଟିଏ ଗୁଣ, ତାଙ୍କଠି ବିବିଧତା ଗୁଣର ବିବିଧତା ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ଯାହା ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତୁଳ ଚରିତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଏ, ରାଉଣ୍ଡ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଭିତରେ ଦେଖାଯାଏ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ବାସ୍ତବତାର ସୀମାବଦ୍ଧତାକୁ ଏଇ କୁହୁକ ବାସ୍ତବତା ଭାଙ୍ଗି ଦିଏ, ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ବହୁ ପ୍ରସାରିତ କରିଦିଏ, ସମାଜର ଚିତ୍ରକୁ ବହୁ ପ୍ରସାରିତ କରିଦିଏ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିଥିବେ ନରକିର୍ଣ୍ଣର, କୁହୁକ ବାସ୍ତବତାର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି ନରକିର୍ଣ୍ଣର। ତେଣୁ ସେଠି ଯେତେବେଳେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ତା ଭିତରକୁ ଆସୁଛି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର କଳ୍ପନା ସେଠି କେତେ ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇଯାଏ, କେତେ ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇଯାଏ। ମୋର ଅଛି ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ନରକିର୍ଣ୍ଣର ଉପରେ, ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ତାକୁ ଶୁଣିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ସେଇଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି, ପ୍ରୟୋଗ କରିଛି ଯେ କୁହୁକ ବାସ୍ତବତା କିପରି ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ନରକିର୍ଣ୍ଣରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଜହ୍ନ ରାତିର ସେତୁ, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ କରିଛି, ଜହ୍ନ ରାତିର ସେତୁ, ମନୋଜ ଦାସଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗଳ୍ପ। କୁହୁକ ବାସ୍ତବତାର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରୟୋଗ। ତେଣୁ କିପରି କୁହୁକ ବାସ୍ତବତା କିପରି ପାଠକକୁ ଅତି ଜୀବନ୍ତ କାହାଣୀଟିଏ ଥୋଇଦିଏ, ଉପସ୍ଥାପନ କରିଦିଏ ଏବଂ ପାଠକ ତା ସହିତ ତଲ୍ଲୀନ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ସେଠି କାହାଣୀଟି ଆଉ କାହାଣୀ ହୋଇ ରହିବ ନାହିଁ, ଅତି କଳ୍ପନାଟି ଗୋଟିଏ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଯାଏ ଏବଂ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଏକ ବାସ୍ତବତା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଇଏ ହେଉଛି କୁହୁକ ବାସ୍ତବତାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଲକ୍ଷଣ। ଏବେ ଦୁଇଟି ବାଦର ଅଧିକ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଇ ଶୈଳୀ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିବାଦ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ବାସ୍ତବବାଦ। ତ ବାସ୍ତବବାଦ କଥା କହିଲି ଯେ ବାସ୍ତବବାଦ ଆମକୁ ସାହିତ୍ୟଟିକୁ, ଚରିତ୍ରଟିକୁ ଗୋଟେ ସୀମା ଭିତରେ ରଖିଦିଏ, ବାନ୍ଧିଦିଏ। ସେହି ସୀମାକୁ, ସେହି ବାସ୍ତବବାଦୀ ରଚନାରେ ସେହି ସୀମାକୁ କୁହୁକ ବାସ୍ତବତାର ପ୍ରୟୋଗରେ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରାଯାଏ ବା ଅତିକ୍ରମ କରାଯାଏ ବା ସୁଦୂର ପ୍ରସାରିତ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିବାଦ ବା ଏକ୍ସପ୍ରେସନିଜିମ୍, ୟୁରୋପରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଶ୍ୱ ସାହିତ୍ୟରେ ଏକ୍ସପ୍ରେସନିଜିମ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତ ନୁହଁ, ଏକ୍ସପ୍ରେସନିଜିମ୍କୁ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଏହି ମ୍ୟାଜିକାଲ ରିୟଲିଜିମ୍ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି। ଏକ୍ସପ୍ରେସନିଜିମ୍ ବା ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିବାଦ କ'ଣ? ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିବାଦ ହେଉଛି ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି, ଗୋଟେ ଲେଖକର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚିନ୍ତନକୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା, ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିବା, ବ୍ୟକ୍ତିର ନିଜସ୍ୱ ଅନୁଭବକୁ
ଗଭୀର ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ବ୍ୟକ୍ତି ଲେଖକଟିଏ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବନା ସବୁକୁ ସାହିତ୍ୟରେ ରୂପ ଦେଲା, ହୁଏତ ତାହା ପାଠକ ନିକଟରେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା ନାହିଁ। ପାଠକ ସେଇଠି ବିତସ୍ପୃହ ହୋଇଗଲା, ଯେଉଁଠି ସାହିତ୍ୟଟିଏ ଦୁର୍ବୋଧ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ସାହିତ୍ୟ ଯେଉଁଠି ବୌଦ୍ଧିକ ତାହା ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିବାଦ ବ୍ୟକ୍ତି ଚେତନା ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଚେତନାରୁ ସାମୂହିକ ଚେତନାକୁ ଗତି କରିବା ନିମିତ୍ତ ସାମୂହିକ ଚେତନାରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମିଥ୍ ଆସିଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ଫୋକଲୋର ଲୋକନୃତ୍ୟର କାହାଣୀ ଆସିଲା, ଲୋକ ଜୀବନର କାହାଣୀ ଆସିଲା, ଏଗୁଡ଼ିକ ସାମୂହିକ ଚେତନା, କଲେକ୍ଟିଭ୍ ସାଇକୋଲୋଜି। କାହିଁକି ଗୋଟେ ଜାତି ସହିତ ଏଗୁଡ଼ିକ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଛି। ବୁଝେଇବି କେମିତି ସେଗୁଡ଼ିକ ଆସିଛି, କେମିତି ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଛି, କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇକରି ରଚିତ ହୋଇଛି, ସେ କଥା ମୁଁ କହିବି କୁହୁକ ବାସ୍ତବରେ। ତେଣୁ ତାହା ପରୋକ୍ଷରେ ଗୋଟେ ଆମର ଇତିହାସ ସହିତ, ଆମର ପରମ୍ପରା ସହିତ, ଆମର କୌଣୀନତା ସହିତ, ଆମର ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ତାହାକୁ ଯୋଡ଼ିଦେଲା। ତେଣୁ ସାହିତ୍ୟ ସେଠି ଆଉ ଦୁର୍ବୋଧ୍ୟ ହେଲା ନାହିଁ। ସାହିତ୍ୟ କେବଳ ସେଇଠି ବା ରଚନାଟି କେବଳ ସେଇଠି ଲେଖକର ରଚନା ହୋଇ ରହିଲା ନାହିଁ। ପାଠକ ତା ସହିତ ଯୋଗ ଦେଲା ଏବଂ ପାଠକ ନିଜର କଳ୍ପନାରେ କାହାଣୀକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ପ୍ରଶସ୍ତ କଲା, ଆହୁରି ଅପରିସୀମ କଲା ଏବଂ ପାଠକ ନିଜ କାହାଣୀକୁ ସେ କାହାଣୀ ଭିତରେ ଖୋଜି ପାଇଲା। କାହିଁକି? ଯେଉଁ କାହାଣୀଟି କୁହୁକ ବାସ୍ତବତା ମାଧ୍ୟମରେ ଆସିଲା, ତା ସହିତ ଏହାର ପରିଚୟ ଥିଲା। ତେଣୁ 1940 ବେଳକୁ ଲାଟିନ୍ ଆମେରିକାରେ, 1950 ବେଳକୁ ବିଶ୍ୱ ସାହିତ୍ୟରେ ମ୍ୟାଜିକାଲ ରିଏଲିଜିମ୍ ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏହାର ଗଭୀର ଭାବେ ଅନୁଶୀଳନ କଲି ଏ ଶୈଳୀକୁ, ତ ଆମର ମୂଳରୁ ପ୍ରଥମରୁ ଏ ଶୈଳୀ କାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସାହିତ୍ୟରେ, ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟରେ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ମୂଳରୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ମୁଁ ଦିଓଟି ଉଦାହରଣ ଦେବି। ସାରଳା ମହାଭାରତରେ ଗୋଟେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ କୁହୁକ ବାସ୍ତବତା ଅଛି। କ'ଣ? ଯେଉଁଟା ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତରେ ନାହିଁ ଏବଂ ସେଇଟା ଅତି ଚର୍ଚ୍ଚାର ପ୍ରସଙ୍ଗ। ସେଇଟା ହେଉଛି ନବଗୁଞ୍ଜର ରୂପ। ଯେଉଁ 9ଟି ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ନେଇକି ଏକ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପଶୁଟିଏ ସାରଳା ଦାସ ତିଆରିଛନ୍ତି। ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତରେ ନାହିଁ। ଏବଂ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନାଟି ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଏକ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ଚେତନାକୁ ପଳେଇଯିବେ, ସୁପର ନ୍ୟାଚୁରାଲ ପାୱାରକୁ ପଳେଇଯିବେ। ସେ ସାହିତ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଲୌକିକ ଜଗତକୁ ନେଇଯିବ। ଜଗତରେ ଥିବେ, ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଅଲୌକିକ ଜଗତକୁ ଚାଲିଯିବ। ଆପଣଙ୍କର କଳ୍ପନା ବିଳାସ ଲେଖକଙ୍କଠୁ, ସାରଳା ଦାସଙ୍କଠୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ହେଇଯିବ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଭାବ ସମୁଦ୍ରରେ ବଳରାମ ଦାସ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଯେତେବେଳେ ବସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଠି ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପାଉଛନ୍ତି, ଇଏ ଅଲୌକିକତା। ଦାର୍ଢ଼୍ୟତା ଭକ୍ତିରେ କ'ଣ ଅଛି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଯେତେବେଳେ ଭାଗବତ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଭାଗବତ ରଚନା ସମୟରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ସେ ସେଟାକୁ ଗାନ କରୁଛନ୍ତି। ତାକୁ ଶୁଣିବା ନିମିତ୍ତ ରାଣୀ ହଂସପୁର ରାଣୀମାନେ, ଦେବଦାସୀମାନେ, ସମସ୍ତେ ମହିଳାମାନେ ସେଠି ଭିଡ଼ କରୁଛନ୍ତି। ତ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ ଯାଇକି ଅନ୍ୟମାନେ ଶତ୍ରୁ ସମାଜ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ସମାଜ ଯାଇକି ଫେରା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ ନାରୀ ଅଙ୍ଗ ସଙ୍ଗ ନାରୀ ଭିତରେ ରହିକି ଗୀତ ଗାଇକି ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଡାକରା ଯାଉଛି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ନାରୀ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ନାରୀ। ଦାର୍ଢ଼୍ୟତା ଭକ୍ତିରେ ଲେଖା ଅଛି। ତେଣୁ ଦାର୍ଢ଼୍ୟତା ଭକ୍ତିରେ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଜିକାଲ ରିଏଲିଜିମ୍ ଅଛି, ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ତମେ ନାରୀ? ତମେ ତ ପୁରୁଷ। ସେ କହିଲେ ନା ମୁଁ ନାରୀ। ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେ ଆସ, ଆମେ ତୁମକୁ ଦେଖିବୁ ତମର ନାରୀତ୍ୱ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ କରିବ ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ। ତାହାର ଦିନ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି ରାଜସଭାକୁ ବେଶ ପୋଷାକ ହେଇକିରି, ନାରୀର ବେଶ ପୋଷାକ, ନାରୀ ପରି ଦେଖା ହେଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ତ ନାରୀର ଶାଢ଼ୀ ଯେ କେହି ପିନ୍ଧିଦେବ,
जी हेले भी कौन शाढ़ीटे पिंधिले जड़े नारी हो तापर से उल्लग्न हो शरीर नारीर शरीर रूप धारण कर निजे राजा दंडबोध होती समस्ते दंडबोध होती से महिमा प्रचारित हो भागवतर महिमा प्रचारित हो दाढ़िता भक्ति लिखा अच्छे यह सत हो बा मिछ हो कल्पना हो किंतु ताकू एपरी भाव वर्णना करा जायछि जे ताहा सतपरी लागिबो एवं जगन्नाथंकर अविचल भक्ति ता भितर रहुछि तेणु जो अलौकिकता जो रहस्यमयता ता भितर भरी रही तेणु ठीक सही परी मु तो जन्म रातिर सत कथा कही आपणकर शांतनु आचार्य सबू नर किन्नर हो बहु बहु जन्म हो आपणकर दक्षिणावर्त तो पूरा मैजिकल रियलिज्म रे ही भरी शेष अंश भी देखो प्रार्थना सभा सर प्रार्थना सभा में कितनी लोक हजार हजार लोक चली जाऊँ दक्षिण आड़े गोटे शोभा कौन से उद्देश्य आ गोटे बड़ कथा ये धोबा साई धोबा गंठली भितर गोटे भगवत चिंता आध्यात्मिक चिंता केवे संभव किंतु लेखक निजर शैली रे निजर वर्णन जीवंत कर से हूँ कौक वास्तवता आसतु टिके मु बुझेदेवी आउ टे प्रांजल भाव में सर्पजान तांकर गोटे अद्वितीय गल्प अच्छी सर्पजान जो थे कुहुक वास्तवता अति सफल भाव प्रयोग कर प्रथम वाक्यटी पढ़ीदे प्रथम पाराग्राफटी छोट पाराग्राफटी पढ़ीदे आप जाणिजे जे कुहुक वास्तवता कौन ये आहरी माने एते चमत्कार भाव में विज्ञान वास्तवता सहित ऐतिहासिक घटना सहित कुहुक वास्तवतार प्रयोग कर अति चमत्कार सर्पजान शांतनु कुमार आचार्य जो दिन संध्यारे भारतर प्रथम महाकाशचारी विंग कमांडर राकेश शर्मा तांकर सोवियत सहयात्री सह सोयुज 11 जान बसी महाकाश आड़ को छुटी चलते से ही दिन संध्यारे मयूरभंज जिलार करंजिया सब डिविजन अंतर्गत रसमतोला गाँवर जड़े जनाशुना मनीष साधु महांत एक विराटकय साप पिठी बसी बण को चलीगले देखो गोटे पटे राकेश शर्मा इतिहास घटना गोटे पटे मयूरभंज जिलार करंजिया सब डिविजन रासमतोल गाँ पूरा गाँव ठिकाना दे दिया जिला सहित एवं कौन कहते ना गोटे साप आसूसी साप पिठी बसिक जंगल को चली जाऊँ किए साधु महांत नामक जड़े व्यक्ति साप पिठी जड़े जापर किंतु वास्तव सहित एमती भाव में कुहुक वास्तवता को जोड़ी दे जाइए जे कुहुक वास्तवता अति कल्पनाटी लगुच सत घटना ता पर वर्णन से आहरी विशद हो आहरी तीव्र हो जाऊँ देखु यापर राकेश शर्मा महाकाशर पृथ्वी परिक्रमा कर लगिले और निज अक्षपथरे घुरु घुरु जेते बार भारतीय उपमहादेश तांको नेत्रपत्र को आच्छन्न करुला सेते बार से अभिभूत हो उठी सारे जहाँ से अच्छा कही उठुले किंतु साधु महंत कुआड़े गले कौन देखिले कि सांघातिक महाभाव तांको आच्छन्न कर रखिला देखंतु एई छोटिया दियोटी शब्द कि सांघातिक महाभाव तांको आच्छन्न करिथिला ये होची कुहुक वास्तवता कुहुक वास्तवता सांघातिक महाभाव पाठक को आच्छन्न कर दी ये गल्पटी पूरा आच्छन्न कर रखिबो पाठक को तांकर यात्रापथरे से संवाद जानिबार उपाय नथिला तथापि सी महांतक स्त्री और परिवार अन्य केतक महिला सभ्य घटना परदिन सकाळे कांदी कांदी गाँ लोक कहते साप आसिला सीधा घर भीतर पर्यंत आसीगला महांत खटरू ओह्लैले घोड़ा चढ़िला बड़ी बसी पड़े पिठी रे सापटार कांद नाई कि हस नाइल माँ से मुहटारे आमे देखु थाउ मनीषटा को नहीं चलीगले जे साप जुआड़ू आसीला सियाड़े देखो केते कल्पना आपण भाविथिबा साप साप संपर्कित आम परंपरा रे जेते घटना जेते कहानी जेते किंवदंती बासुकी माता बासुकी सर्पटू आरंभ करी जिति सर्प शिवंग साप पर्यंत जिति सर्प चेतना रही सबू सर्प चेतनार एक संश्लेषण ये गोटे पाराग्राफ रे आनिकी थोईदेले आमर सामूहिक मनस्तत्व को आनिकी एठी प्रयोग करदेले किए शांतनु आचार्य साप संपर्कित
ତେଣୁ ସର୍ପଟିଏ ଯେ ଯାନ ହେଇପାରିବ କାହିଁକି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସବୁ ଅନେକ ବାଘ, ସିଂହ, ମୂଷିକ, ମୟୂର ସବୁ ବାହନ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛନ୍ତି ପୁରାଣରେ, ଗରୁଡ଼। ତେଣୁ ଏଠି ସର୍ପଯାନ। ତାହାର ବର୍ଣ୍ଣନା ତ ଆହୁରି ମାରାତ୍ମକ। 7 ଦିନ ବିତିଗଲା, ରାକେଶ ଶର୍ମା ଫେରିଲେ। ଆଉ ବିଚିତ୍ର ବ୍ୟାପାର, ତେଣେ ରାକେଶଙ୍କ ଅବତରଣ ଦୃଶ୍ୟ ଟିଭିରେ ଦେଖା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ କିଏ ଜଣେ ଖବର ଦେଲା। ଟିଭିରେ ଦେଖା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଇଏ ହେଉଛି ତୀବ୍ର ବାସ୍ତବତା। ସାଧୁ ମହାନ୍ତ ଅଚେତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ମହାଦେବ ରସିକେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରେ। ମହାନ୍ତଙ୍କ ଘରୁ ଆଉ ଗାଁ ଗୋଟାକରୁ ଲୋକ ଉଠିଗଲେ। ଯାଇ ଦେଖିଲେ ସତକୁ ସତ ସାଧୁ ମହାନ୍ତ ନିଗଡ଼ ନିଦରେ ଶୋଇଲା ଭଳି ଶୋଇଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରେ। ତାଙ୍କର ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଯା ଆସ କରୁଥାଏ ଠିକ୍ ଠିକ୍। ଦିହରେ ଘା ନାହିଁ କି ଘାଉଡ଼ ନାହିଁ। ଲୋକେ ଏକଥା ଦେଖି କାବା ହୋଇ ଚାରିଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲେ। ସାଧୁ ମହାନ୍ତ ତ ଯାଇଥିଲେ ସାପ ପିଠିରେ, ଆସିଲେ କେମିତି ତେବେ? ଏମିତି ଭାବୁ ଭାବୁ ନଜର ପଡ଼ିଲା ସମସ୍ତଙ୍କର ବେଢ଼ା ବାହାରେ ଗୋଟାଏ ସ୍ପଷ୍ଟ ଘୋଷରା ଚିହ୍ନ ପଡ଼ିଥାଏ ମାଟି ଉପରେ। ଏ ହେଉଛି ବାସ୍ତବତା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଥିଲା କୁହୁକ ବାସ୍ତବତା, ଏବେ ଯାହା ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଉଛି ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର। ଅନାବନା ବୁଦା କେତେଟା ଧସି ହୋଇଯାଇଥାଏ ସେଇ ଚିହ୍ନେ ଚିହ୍ନେ। ଏକଥା ଦେଖି କାହାର ଆଉ ସନ୍ଦେହ ହୁଅନ୍ତା ମନରେ? ଯେଉଁ ସାପ ନେଇଯାଇଥିଲା ମହାନ୍ତକୁ ନିଜ ପିଠରେ, ସେହି ସାପ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଆଣି ଛାଡ଼ି ଦେଇଗଲା ମହାନ୍ତକୁ ରସିକେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରେ। ଏବଂ ଏହାପରେ କାହାଣୀଟି ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ କାହାଣୀଟିରେ ରୋମାଞ୍ଚ ଆସିଗଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ଆକର୍ଷଣ ଆସିଗଲା, ଏ ଆକର୍ଷଣ, ଏ ରୋମାଞ୍ଚ କେବଳ ବାସ୍ତବବାଦୀ ରଚନାରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାଏ। ତେଣୁ ପାଠକକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ, ପାଠକର ହୃଦୟ ଭିତରେ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ କରିବା ପାଇଁ, ତୋଳି ଧରିବା ପାଇଁ, ଅବିସ୍ମରଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଶୈଳୀର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଛି। ଏହା ଏକ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଶୈଳୀ। ବହୁତ କମ୍ ଲେଖକ ଏହାକୁ ସଫଳ ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଏହାର ସଫଳ ପ୍ରୟୋଗ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇ ଚାଲିଛି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏ ଥିଲା କୁହୁକ ବାସ୍ତବତା ସମ୍ପର୍କିତ ସମ୍ୟକ ଆଲୋଚନା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିବେ। ଯଦି ଆଉ କିଛି ଜାଣିବାର ଥାଏ ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ସଂଶୟ ଦୂର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ରହୁଛି। ନମସ୍କାର ଓ ଧନ୍ୟବାଦ।